پیر کامل، وہ اس سے 3 قدم آگے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تو اس کا کندھا چھو لیتی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نور کے اس سیلاب کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف پہ تحریر آیات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یکدم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔ ان میں سے آگے کھڑا شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ وہاں گونجنے والی واحد آواز اس کی آواز تھی، خوش الہان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر زیر لب پھر وہ اپنی آواز میں اس کی آواز ملانے لگی، اس کی طرح زیر لب پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر اس کو احساس ہوا وہ اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ بلند نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی، وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی رہی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اس ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ وہ اب نیچے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر رہا تھا۔ کعبہ کے دروازے کے سامنے وہ اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ کھڑا ہو رہا تھا، وہ پلٹنے والا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی آواز شناسا تھی، مگر چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مڑ رہا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی، چند لمحوں کے لیے اسے لگا وہیں ہو، خانہ کعبہ میں، پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے خواب پوری جزیات سمیت یاد تھا، یوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو، مگر اس کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے مڑنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوش الہان آواز جلال انصر کے سوا کس کی ہو سکتی تھی، اس نے سوچا، مگر وہ شخص دراز قد تھا۔ جلال انصر سانولا تھا، اس شخص کے احرام میں سے نکلے ہوئے کندھے اور بازوؤں کی رنگت صاف تھی، اور اس کی آواز وہ شناسا تھی۔ وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ آواز جلال کی تھی یا اور کسی کی۔ خواب بہت عجیب تھا، مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا اور وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ امامہ کو یاد آیا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، نہیں سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھی۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا، ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھی۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کی دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی، مگر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سویٹر کے آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے جھرجھری آئی، خنکی بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر جلال انصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی، مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشکبار نہیں کر رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تہ بتہ تیرگیاں ذہن پہ جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور ہو دیدہ تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کی ہونٹوں پہ نمودار ہوئی۔ گزرے ہوئے پچھلے 8.5 سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر اسے کچھ دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی وہ دوسری آواز یاد آئی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ آواز مانوس اور شناسا تھی، مگر جلال انصر کی آواز کے علاوہ اور وہ کس آواز سے واقف نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا کھلا دروازہ، غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات، وہ پرسکون ٹھنڈی معطر رات۔ خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی وہ دھودیا دھار روشنی اور سجدہ کرتا تلبیہ پڑھتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پہ ہلکے ہلکے بالوں کے زخم
का एक मुंदमिल शुदा निशान था। इमामा को हैरत हो रही थी, ख्वाब की इस तरह की जुजियात उसे पहले कभी याद नहीं रही थी। उसने जिंदगी में पहली बार खाने काबा को ख्वाब में देखा था और वहां बैठे उसे उसकी ख्वाहिश हुई थी कि काश वो कभी इस तरह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी होकर इसी तरह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हो, वहां सिर्फ वो हो, और वो अंदाजा नहीं कर सकी वो कितनी देर वहां इस तरह बैठी रही। वो अपने गिरदोपेश में जब लौटी थी तब सईदा अम्मा तहज्जुद पढ़ने के लिए वजू करने के लिए खातिर बाहर सहन में निकली थी। इमामा को वहां इस वक्त देखकर वो हैरान हुई। तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? उसके पास खड़े होकर उन्होंने पूछा। अब तो दर्द नहीं है। इमामा ने सर उठाकर उन्हें देखा। रात को खाना खाए बगैर ही सो गई थी। वो उसके पास बरामदे के ठंडे फर्श पर बैठे हुए बोली। वो खामोश रही। सईदा अम्मा एक गर्म ऊनी शाल ओढ़े हुए थी। इमामा ने उनके कंधे पे अपना चेहरा टका दिया। उसके सन चेहरे को गर्म शाल से एक अजीब सी आसूदगी का एहसास हुआ। अब तुम शादी कर लो आमना, सईदा अम्मा ने उससे कहा। वो इसी तरह गर्म शाल में अपना चेहरा छुपाए रही। सईदा अम्मा पहली बार ये बात नहीं कर रही थी। आप कर दें। वो हमेशा उनकी इस बात पर खामोशी इख्तियार कर लेती थी। क्यों? वजह वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन आज पहली बार वो खामोश नहीं रही थी। तुम सच कह रही हो? सईदा अम्मा उसकी बात पर हैरान हुई थी। मैं सच कह रही हूँ। इमामा ने सर उनके कंधे से उठा लिया। तुम्हें कोई पसंद है? सईदा अम्मा ने उससे पूछा। वो सर झुकाए सहन के फर्श को देख रही थी। कोई मुझे पसंद है? नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है। सईदा अम्मा को उसकी आवाज़ भर्राई हुई लगी। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, उसने एक बार फिर उनकी शाल में अपना चेहरा छुपा लिया। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी इंग्लैंड चली जाऊंगी, उन्होंने उसके सर को थपथपाते हुए कहा, और उसके सर को थपथपाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शाल में मुंह छुपाए हिचकियों से रो रही थी। आमना, आमना बेटा, क्या हुआ? उन्होंने परेशान होकर उसका चेहरा उठाने की कोशिश की। वो कामयाब नहीं हुई। वो इसी तरह उनके साथ लगकर रोती रही। अल्लाह के लिए कुछ तो बताओ, क्यों रो रही हो? वो दिल गिरफ्तार हुई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने जबरदस्ती उसका गीला चेहरा ऊपर किया था। वो अब अपनी आस्तीनों से चेहरा पोंछते उठ खड़ी हुई। उसने सईदा अम्मा से आंखें नहीं मिलाई थी। सईदा अम्मा हक्का बक्का उसे बाथरूम की जानिब देखती रही। सईदा अम्मा उसकी शादी की बात करने वाली अकेली नहीं थी। उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर सिब्तली ने एक बार फिर उससे शादी का जिक्र किया था। वो नहीं जानती तब उसने क्यों इनकार कर दिया, ये जानने के बावजूद कि वो अब आज़ाद थी। मुझे कुछ अरसे जॉब कर लेने दें, इसके बाद मैं शादी कर लूंगी, उसने डॉक्टर सिब्तली से कहा था। शायद ये पिछले कई सालों से डॉक्टर सिब्तली पर माली तौर पर एक बोझ बनने का एहसास था जिससे वो नजात हासिल करना चाहती थी, या फिर कहीं उसके लाशऊर में ये चीज़ थी कि डॉक्टर सिब्तली को उसकी शादी पर एक बार फिर अखराजात करने पड़ेंगे, और वो ये चाहती नहीं थी कि वो उनके अखराजात के लिए खुद कुछ जमा करने की कोशिश करे। उसने ये बात डॉक्टर सिब्तली को नहीं बताई, मगर उसने उससे जॉब की इजाज़त ले ली थी। शायद वो कुछ अरसे अभी मजीद जॉब करती रहती, मगर जलाल अंसर से उसकी मुलाकात के बाद वो एक तकलीफ दह जहनी धचके से दो चार हुई थी, और उसने यकदम सईदा अम्मा के सामने हथियार डाल दिए थे। वो नहीं जानती थी सईदा अम्मा ने डॉक्टर सिब्दली से इस बात का जिक्र किया या नहीं, मगर वो खुद उन दिनों मुकम्मल तौर पर उसके लिए रिश्ते की तलाश में सरगर्दा थी, और इस कोशिश का नतीजा फहद की सूरत में निकला था। फहद एक कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था और उसकी शोहरत भी बहुत अच्छी थी। फहद के घर वाले इसे पहली ही बार देखकर पसंद कर गए थे, और इसके बाद सईदा अम्मा ने डॉक्टर सिब्तली से इस रिश्ते की बात की। डॉक्टर सिब्तली को कुछ तामुल हुआ। शायद वो इसकी शादी अब भी अपने जानने वालों में करना चाहते थे, मगर सईदा अम्मा की फहद और उसके घर वालों की बेपनाह तारीफों के बाद वो फहद और उसके घर वालों से खुद मिलने के बाद उन्होंने सईदा अम्मा की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं किया था। अलबत्ता उन्होंने फहद के बारे में बहुत छानबीन करवाई थी, और फिर भी वो मुतमईन हो गए थे। फहद के घर वाले 1 साल के अंदर शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने चंद माह के अंदर शादी पर इसरार करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ इत्तेफाक ही था कि डॉक्टर सिब्तली उसी दौरान अपनी मसरूफियत की वजह से इंग्लैंड में थे। जब फहद के घर वालों के इसरार पर तारीख तय कर दी गई थी, सईदा अम्मा फ़ोन पर उनसे मशवरा करती रही थी, और डॉक्टर सिब्तली ने उन्हें अपना इंतज़ार करने के लिए कहा था। वो फौरी तौर पर वापस नहीं आ सकते थे, अलबत्ता उन्होंने कुलसूम आंटी को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया था। उसकी शादी की तैयारी कुलसूम आंटी और मरियम ने ही की थी, जो रावलपिंडी से कुछ हफ्तों के लिए अपनी ससुराल लाहौर आ गई थी। डॉक्टर सिब्तली ने उसकी शादी की तारीख तय हो जाने के बाद फ़ोन पर उससे तवील गुफ्तगू की थी। उनकी तीनों बेटियों की शादी उनके ख़ानदान में हुई थी, और उनके ससुराल में से किसी ने भी जहेज़ नहीं लिया था, मगर डॉक्टर सिब्तली ने तीनों बेटियों के जहेज़ के लिए मखसूस की जाने वाली रकम उन्हें तोहफ़तन दी थी।
8.5 साल बाद जब आप मेरे घर आई थी और मैंने आपको अपनी बेटी कहा था, तो मैंने आपके लिए भी कुछ रकम रखी थी। वो रकम आपकी अमानत है, आप उसे वैसे लें, या फिर मैं मरियम और कुलसुम से कह दूंगा कि वो आपकी जहेज की तैयारी पर उसे खर्च कर दें। सईदा आपा की ख्वाहिश थी कि शादी उनके घर पर हो, वरना मैं चाहता कि ये शादी मेरे घर पर हो, आपके घर पर। उन्होंने उससे कहा था, मुझे इस बात पर बहुत रंज है कि मैं अपनी चौथी बेटी की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगा, मगर शायद इसमें कोई बेहतरी है। मैं फिर भी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि किसी तरह शादी पर आ जाऊं। वो उनकी बातों के जवाब में बिल्कुल खामोश रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा था, न ही ये इसरार किया था कि वो अपनी शादी पर अपनी रकम खर्च करेगी, और न ही ये कि वो शादी उनकी रकम से नहीं करना चाहती। एक दिन उसका दिल चाहा उनका एक और एहसान लेने को। वो इस पर इतने एहसान कर चुके थे कि अब उनसे एहसानों की आदत होने लगी थी। उसे सिर्फ उनसे एक गिला था, वो आखिर उसकी शादी में शिरकत क्यों नहीं कर रहे थे।